Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang berhormat Sah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang mulia Setiausaha Tetap. Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azamain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayya minhum wal amwat, khususan fi hadzal majlis sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kafata amma syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد في كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini 1 Syahban 1441 Hijrah bersamaan 26 hari bulan Mac 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 5 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 114 orang. Kes 110 berumur 21 tahun ialah seorang warga tempatan yang telah pulang ke negara ini dari United Kingdom pada 23 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat BI-004, tempat duduk 35E. Beliau mula mengalami batuk dan sakit tekak pada 20 hari bulan Mac 2020. Kes 111 berumur 42 tahun mempunyai hubungan dengan kluster yang berkaitan dengan kes 73, 80, 88, 101, 108, 109, 112 dan 114. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke United Kingdom dan telah pulang ke negara ini pada 15 hari bulan Mac 2020, di mana ujian makmal beliau pada ketika itu adalah negatif. Walau bagaimanapun, beliau telah kemudiannya terdedah ke beberapa kes yang telah disahkan dengan COVID-19. Beliau tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 112 berumur 51 tahun yang mempunyai hubungan dengan kluster yang disebutkan di atas tadi. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Ujian awal makmal beliau pada 20 Mac juga adalah negatif dan beliau telah mula menjalani kuarantin sejak hari tersebut. Walau bagaimanapun, beliau telah sekali lagi menjalani ujian makmal pada 24 Mac 2020 berikutan dengan pengesahan kes 101 di dalam kluster yang disebutkan tadi. Kes 113 berumur 20 tahun adalah merupakan anak kepada kes 103. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami demam panas dan sakit kepala pada 22 Mac 2020. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa penyiasatan kes bagi kes 103 masih lagi giat dijalankan. 114 berumur 50 tahun mempunyai hubungan dengan kluster yang berkaitan dengan kes 73, 80, 88, 101, 108, 109, 111 dan 112. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Ujian awal makmal beliau pada 20 Mac juga adalah negatif dan beliau mula menjalani kuarantin sejak hari tersebut. Walau bagaimanapun, beliau telah menjalani sekali lagi ujian makmal pada 24 hari bulan berikutan pengesahan kes 101 di dalam kluster yang disebutkan. Beliau juga telah mula mengalami demam panas dan selsema pada 24 Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah pada hari ini 3 kes yang dirawat Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Oleh itu, setakat ini sejumlah 5 orang telah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ini juga bermakna daripada 109 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan, seorang masih lagi di dalam keadaan kritikal, memerlukan bantuan mesin pernafasan
dan alat bantuan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 orang lagi dalam pemantauan rapi dan selebihnya berada dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa ketika ini seramai 1,221 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 794 orang lagi telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 4,519 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan sangat menghargai kerjasama dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak sukarelawan dalam usaha kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dari segi masa, tenaga dan bahkan kewangan peribadi adalah merupakan satu pengorbanan besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan negara. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin memberikan keyakinan kepada sukarelawan dan para ibu bapa ataupun penjaga bahawa setiap tugasan yang diaturkan oleh Kementerian Kesihatan melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk para sukarelawan adalah berupa tugasan rendah risiko ataupun low risk task. Di antara tugasan tersebut ialah seperti pemeriksaan suhu badan, membantu dalam kerja-kerja sekretariat di fasiliti-fasiliti pemantauan atau pengasingan dan sebagainya menurut garis panduan yang telah disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan sangat mengharapkan kerjasama dan bantuan yang berterusan dari pihak sukarelawan. Teruskanlah menyumbangkan hikmat bakti kepada negara serta komited dalam sama-sama membantu kerajaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Untuk maklumat dan perkembangan terkini orang ramai, bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa ataupun melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merujuk siaran akhbar yang saya maklumkan semasa sidang media pada 18 hari bulan Mac 2020 yang lalu, iaitu berkenaan dengan tempat-tempat pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan seperti berikut. Bagi daerah Brunei Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Bagi daerah Belait, pembayaran akan dibuat di Dewan Persidangan Kuala Belait. Bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan bagi daerah Temburong, pembayaran akan dibuat di Pejabat Jabatan Perbendaharaan Temburong, iaitu tempat lazim pembayaran dibuat setiap bulan. Sehubungan dengan itu, memandangkan jumlah penerima melalui kaunter masih banyak. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan ini memaklumkan bahawa dan bagi mengurangkan risiko terkena jangkitan COVID-19 dan mengelakkan kesesakan dan perhimpunan beramai-ramai, Jabatan Perbendaharaan akan membuat pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan melalui kaedah drive-thru sahaja, iaitu di tempat penurunan di depan dewan-dewan seperti yang saya nyatakan di atas tadi. Selama 2 hari pada 28 dan 28 hari bulan dan 30 hari bulan Mac 2020 bermula pada jam 7.30 pagi hingga 4 petang. Dalam pada itu, penerima-penerima pencen adalah juga diarahkan untuk membawa kad pengenalan asal masing-masing untuk kegunaan pihak Jabatan Perbendaharaan. Dalam masa yang sama, bagi para penerima yang ada mempunyai
kad akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbendaharaan adalah dinasihatkan untuk membawa bersama salinan kad akaun bank berkenaan untuk proses pembayaran pincin bagi bulan berikutnya. Manakala pembayaran pada hari-hari berikutnya akan dibuat di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan jambatan perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja. Talian-talian yang telah disediakan ialah 238 0822 ataupun 2383 469 untuk penerima membuat sebarang pertanyaan ke atas perubahan tata cara pembayaran yang dimaksudkan ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memohon kerjasama penerima-penerima untuk mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa bagi melancarkan lagi pembayaran pada hari-hari tersebut. Seterusnya, merujuk kepada sidang media bertarikh 21 hari bulan Mac 2020 mengenai dengan jumlah terkumpul COVID-19 Relief Fund setakat jam 5.30 petang hari ini adalah berjumlah 1,3,947 ringgit 69 sen. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang telah membuat sumbangan ini. Untuk makluman orang ramai, dana ini akan digunakan untuk membantu Kementerian Kesihatan dalam menangani wabak COVID-19, di mana Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan adalah diberikan kuasa untuk membelanjakan dana berkenaan mengikut kesesuaian dan bagi mempercepatkan proses perolehan. Dalam masa yang sama, dana ini akan diaudit oleh Jabatan Audit Jabatan Perdana Menteri bagi memastikan dana berkenaan tidak digunakan bagi keperluan lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang diketahui umum, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan media pada hari Selasa 25 Mac 2020 mengenai dua perkara, iaitu satu, pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian pada musim persekolahan penggal kedua bermula pada hari Isnin 30 Mac 2020 dan keputusan Cambridge Assessment International Examination untuk membatalkan peperiksaan Cambridge, iaitu peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi sesi Mei Jun 2020. Dalam menempuhi pandemik COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan menyadari kepentingan dalam memastikan momentum pembelajaran para pelajar adalah diteruskan walaupun berada di rumah masing-masing. Dengan itu, Kementerian Pendidikan telah memutuskan bagi pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan secara dalam talian. Ini bermakna tata cara penyampaian pengajaran dan pembelajaran perlulah diubah sesuai berdasarkan keadaan masa kini. Dalam masa yang sama, kita perlu mengambil maklum bahawa kapasiti sekolah-sekolah adalah berbeza-beza. Pendekatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pastinya akan berlainan, tertakluk kepada pemimpin sekolah dan kapasiti guru masing-masing. Kementerian Pendidikan akan meneruskan usaha-usaha dalam memberikan sokongan padu kepada sekolah-sekolah melalui Jabatan Sekolah-Sekolah
dan bahagian pendidikan swasta bagi perkara-perkara berikut. Pertama, bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dari rumah dengan lancar. Ini termasuklah menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran alternatif mengikut kesesuaian dan kapasiti sekolah. Menangani isu-isu yang mungkin akan timbul dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. 3. Meneruskan kerjasama bersama pihak-pihak yang berkenaan bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Pihak-pihak yang berkenaan adalah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan pihak UNN. Selain dari keutamaan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Brunei, Kementerian Pendidikan juga memberi keutamaan terhadap kesejahteraan pelajar, guru dan kaki tangan, bukan mengajar, dalam keadaan masa kini. Ini menyumbang kepada keputusan Kementerian Pendidikan atas nasihat Kementerian Kesihatan untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Sukacita memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan sentiasa bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan dalam memastikan kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan warga sekolah dan warga Kementerian Pendidikan adalah terjaga. Selain kaedah pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang bukan konvensional, tata cara kerja juga akan turut berubah berdasarkan kepada situasi sekarang. Pemimpin-pemimpin sekolah telah boleh mempraktikkan Business Continuity Plan, BCP masing-masing dengan melaksanakan work from home atau bertugas dari rumah. Ini termasuklah kepada guru-guru dan kaki tangan dalam kategori vulnerable dan sedang mengandung. Pihak sekolah juga boleh mengaplikasikan flexible working arrangements bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah adalah terjaga. Bagi perkara kedua yang ingin saya kongsikan di sini ialah mengenai keputusan Cambridge Assessment International Examination untuk membatalkan peperiksaan Cambridge bagi sesi Mei Jun 2020. Merujuk kenyataan media Kementerian Pendidikan pada hari Selasa 25 Mac 2020, Kementerian Pendidikan akan mengongsikan keterangan lanjut mengenainya setelah mendapat maklumat-maklumat lanjut dari pihak Cambridge. Pada masa ini, perundingan sedang dijalankan untuk menentukan hala tuju akan datang. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah, khususnya guru-guru, ibu bapa, penjaga, serta agen-agensi yang terlibat di atas usaha yang diungkayahkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar dapat diteruskan, terutama sekali dalam keadaan masa kini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami merujuk kepada perancaran platform Big Data dan Artificial Intelligence platform. Barangkali kalau saya akan ambil kesempatan ini menerangkan lagi dengan penggunaan platform ini secara pakai slide ada. Barangkali pada masa ini semua telefon bimbit sudah terima push SMS mengenai dengan platform ini. Kali kalau kita ni lihat push SMS atau ia punya message atau memang untuk kita ni masukkan dalam link atau lah. Kalau ditekan link atau dengan the first page atau ia punya kira home page lah tu ada seperti yang dikeluarkan dalam slide ini. Jadi dari home page ini kita ni boleh masuk tekan more di screen atau dan seterusnya kita ni melihat kedudukan pada masa ini status COVID-19.
Okey, sebelah kiri melihatkan kedudukan COVID-19 di dalam negeri dan sebelah kanan kedudukan global dari sedunia kedudukan COVID-19. Seterusnya ini melihatkan penggunaan platform ini. Setakat ini lebih kurang penggunaannya active subscribers yang menggunakan mobile phone 50,986. Tapi kadang-kadang diorang ini balik-balik makai. Jadi jumlah penggunaan 274,197 masuk home view. Jadi ada yang update dia punya informationnya. Jadi yang unik kalau dilihat di bawah 50,576 kira yang unik, kira maksudnya yang subscribers mobile menggunakan this platform ini. Kalau bagi self screening 2, kalau kita ni tekan self screening 2 self assessment 2, kita ni melihat page ini So setakat ini kalau dilihat next page, next slide, hanya 6,187 subscribers update dirang punya screen they submit lah dia punya status itulah 6,187 submit dia punya assessment kepada platform ini. Tapi yang hanya kalau untuk Kementerian Kesihatan mana-mana monitor kedudukan kesihatan orang ramai, kita ni galakkanlah lebih ramai orang menggunakan self-assessment tu dan seterusnya submit ke platform ini. Jadi bagi Kementerian Kesihatan, dia orang boleh memantau kesihatan, kedudukan kesihatan dalam negeri, yang mana mangkali ada we can know lah berapa percentage yang dalam ada sihat lah, ataupun ada yang mungkin need more attention. Jadi dari sana Kementerian Kesihatan dapat merancangkan dia orang punya resources dari segi hospital beds, ubat, test kit dan sebagainya. So itulah mangkali saya hanya akan mengambil kesempatan ini menggalakkan orang ramai supaya gunakan platform ini. Kalau menggunakan assessment tools submitlah ke platform ini supaya Kementerian Kesihatan senang yang memonitor, memantau kedudukan masa ini. Yang masa depan insyaAllah feature-features baru kan dikeluarkan macam direct reporting platform, yang mana sekarang kita ni kan mengisi information dalam borang and then we can submit untuk kita ni senang men-tracing di mana klusternya, di mana penggarakan orang ramai, so that we can keep track of where the potential hotspot And then satu lagi additional features hopefully kan dikeluarkan dari lama mengenai dengan health education resources, supaya kita ni dapat kongsi, orang ramai boleh lebih find out the information apa sebenarnya COVID-19, how does it spread dan sebagainya. So insyaAllah additional features ini kan dilancarkan lama lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Suhaimi daripada Radio Television Brunei. Soalan ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dato', bagaimana saranan Dato' apabila sekolah berdepan dengan isu ibu bapa atau penjaga yang kurang berkemampuan untuk menyediakan rangkaian jaringan internet dan hardware seperti komputer atau laptop di rumah masing-masing bagi membolehkan anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran dalam talian? Terima kasih atas soalannya tu. Dapat dimaklumkan di sini pihak sekolah pun ada menyediakan home package learning kepada keluarga-keluarga yang tidak ada internet access apa itu ini. Jadinya ibu bapa bolehlah mengambil berunding dengan pihak sekolah bila waktunya akan mengambil home learning package itu yang secara hard copy. So itu telah pun diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Saira dari Pelita Brunei. Soalan pertama ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Melihat situasi Republik Korea yang setakat ini menunjukkan kejayaan menangani wabak melalui mass testing, adakah kementerian bercadang untuk mengadakan mass testing tersebut? Terima kasih. Mass testing ini, that means semua tu ditest. Masa ni tidak perlu because most of our patient ni we can able to trace ia punya aliran jangkitan itu dari siapa dan siapa, kecuali yang 103 tadi itu masih dalam penyiasatan. Yang lain masih di tahap nyorang tani tahulah cuma ia blureh jangkitan ini. Jadi we target orang yang berkenaan saja, dan di samping itu tani buat kira mass testing pulang ni untuk orang balik dari luar negeri. Okay, so itulah. Mass testing itu useful kalau macam definite ada community spread. So, how want to contain and also suppress it further. Soalan kedua ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menyediakan platform e-learning dan bagaimana memastikan pembelajaran e-learning tersebut sampai kepada semua pelajar? Bagaimana pula pembelajaran e-learning bagi para pelajar yang berkeperluan khas? Terima kasih atas soalan itu. Platform e-learning ini sebenarnya sudah ada seperti Microsoft Teams and kita ni memang ada kerjasama dengan Microsoft dan perkara-perkara platform ini andang ada di sekolah-sekolah, dan selain itu platform-platform lain pun ada juga yang boleh dipakai. Dan untuk maklumat bersama juga perkara-perkara ini telah pun diguna pakai oleh sebahagian dari guru-guru sebelum ini juga yang ingin mencuba e-learning apa itu ini. Jadinya ada sudah digunakan di sebahagian daripada guru-guru di sekolah-sekolah kita ni tu. Jadinya Kementerian Pendidikan akan terus juga menolong pada mana-mana sekolah-sekolah yang memerlukan pertolongan dari segiannya, tapi secara menyeluruh platform seperti Teams, Microsoft itu andang ada, dan ada lagi dari platform-platform lain seperti Google Classroom Twitter lagi, Zoom apa itu ini itu ada tu. Mengenai dengan pelajar-pelajar berkeperluan khas, disarankan di sini untuk menghubungi sekolah-sekolah yang di mana mereka berada, di mana ada diaturkan cara-cara untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran kepada mereka. Diorang ini ada keperluan khas, jadinya ada cara-cara tertentunya. Itu saja. Good afternoon. This is James from Brunei Bulletin. The question is for Minister of Education. Just want to ask about e-learning. What's the basic device that each student should have for the e-learning? Is a laptop or a tablet or a mobile phone is enough? Ya, semuanya boleh. Asalkan ada internet access and telephone access. So semua yang dinyatakan tadi itu boleh dipakai.
setengah-setengah guru ada memakai WhatsApp melalui telefon, memberikan assignment kepada murid-murid dan and then penuntut mengantar balik and then diberikan komen apa itu ini. Perkara ini pun telah pun ada di guna cuba semasa cuti sekolah hari itu. Jadinya ada sudah di tested certain method mengenai melalui berbagai-bagai jenis devicesnya tu. And if the household have many children and then they have limited device, how can they address this issue? E-learning indah semestinya sekaligus. Boleh bergilir-gilir and then masanya boleh berbeza-beza. Jadinya ianya kondusif juga untuk sebagai pengajian sepanjang hayat juga nanti juga apa itu ini. Sebab ianya boleh berlaku bila-bila waktu. Thank you, Dato'. Assalamualaikum, Rano from Rano Adidas. This is for Yang Berhormat Dato' Hamzah. Ada orang tanya pasal ada teacher pulang tanya pulang ni. Yang akan minta penjelasan lebih lanjut mengenai flexible working arrangement dalam konteks sekolah-sekolah dan institut-institut di bawah MOE. Setiap institusi-institusi di bawah MOE telah pun mengaktivate diorang punya BCP. Jadinya termasuk dengan flexible hoursnya tu tertakluk kepada pemimpin-pemimpin diorang itu ada sudah diaturkan cara masing-masing. Ada yang memilih bekerja hariani, esok indah alternatif. Ada yang pagi masuk, patang indah. So ia berbagai-bagai cara. So di sekolah-sekolah pun sama je tu. Ia tertakluk kepada apa yang telah pun diorang bincangkan dan persetujui secara berkumpulan itulah. So ada yang certain school beritahu ia berapa jam. So diberikan kelonggaran pada setiap pemimpin sekolah untuk menentukannya. That's yang dimaksudkan dengan flexible hours lah. Ada lagi dua soalan. Okay, one of the question pasal ada parents requesting lah yang ada yang penuntut di sekolah politeknik, UBD yang paying school fees. Kalau boleh request to defer the school fees. Defer bukannya defer I think dapat dirundingkan bila-bila diorang membayarkan asalkan ada anunya. Ya defer tinggal akad lagi membayar tu. Okay, yeah. And then the last question is bagaimana dengan situasi tuition school? Do they still can operate or no? Disarankan tuition school sama juga kalau dapat beroperate melalui dalam talian seperti nasihat Kementerian Kesihatan tidak actually digalakkan ataupun dibenarkan untuk mereka melaksanakan tuition school secara berkumpul lah. So ia juga diberikan saranan untuk memulakan tuition kelasnya melalui online je. And one question to Yang Berhormat Dato' Hisham. Now with the data it's been already more than 2 weeks collected and then flight restrictions has been done. So when can Dato' sort of predict when is the tipping curve? Tipping curve before we can see an improvement in the curve. Thank you. Okay, terima kasih. Belum kemudian raing. But Alhamdulillah, as that Yang Berhormat Dr. Amin mentioned, tadi ada artificial intelligence installed now. But it needs some time because we need to have adequate server, capacity. So inshallah by next week also, we can see how the artificial intelligence menolong petani dalam merancang apa akan terjadi atau apa nasihat-nasihatnya pun ada je tu dalam artificial intelligence satu. So nya macam masih lagi closed border ke apakah and so on lah. So give us time insyaallah. Okay, thank you. Okay, Good evening. This is Aaron from BIS Brunei. Question is for Second Minister of Finance. We have seen major corporations in other countries, especially the US,
furloughing or enforcing unpaid leave on thousands of employees as they are unable to sustain payroll during the COVID-19 outbreak. Has there been any cases of furloughing in Brunei? And what is the government's stance on companies enforcing unpaid leave to mitigate the impact of decreased sales or revenue? Thank you. Ya, ada yang kita ni melihat di negeri lain, ada sebahagian syarikat atau impose this enforce unpaid leave lah. I think we need to understand everybody is managing a business. So if the business cannot continue to sustain paying the employees, they have few options in front of them. Either they terminate the employees in order for the company to survive, or they ask the employees to go away for a period of time without pay, so that the company can withstand this difficult period. So hopefully by the time this thing, when we recover, then the workers still has a job to come back to. So there are options. These are the few options the businesses are facing today. Whether they terminate in order to cut costs, or they discuss with the employees to ask them to take unpaid leave. So in the case of Brunei, we haven't. We need to see this thing just. I mean, for Brunei, the first case of COVID-19 happened around the 9th or the 10th of March. So we are half a month into this. So many businesses have felt the impact long before this, like the tourism industry. But many other businesses, we haven't seen how this impact will affect them clearly. But I'm sure to certain extents, they felt the impact. So for many of these tourism sector, they are facing the same situation as what you said in whatever is happening in the US. So they have to make decisions about where do they go with the business. So this may be an opportunity for the company to have a sort of a honest discussion with the employees, and what could be the solutions that work for both parties. You know, as I said, if they go on unpaid leave, during this unpaid leave, they can go away and do something that maybe they want to venture into something else. It's an opportunity also. Or they don't do anything, maybe come back when this thing recovers, and they still have a job to go to. So it's not something that the business like to do to the employees. I'm sure that everybody find this everybody's facing a difficult position. So we need to come to a compromise to see what will work for them. So in Brunei's case, we haven't heard many of these cases. But if this thing continues, I'm sure we will have that kind of conversation between the employers and the employees. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bapak Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi